In this video, we are going to learn about two concepts. Our first concept is Lamarckism and second concept, Speciation. So let us start with our first concept, Lamarckism. तुम्ही जर पुस्तक उघडून लॅमार्किझमची नोट वाचाल तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोंधळात टाकणाऱ्या गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट कळत नाही की नेमकं शॉर्ट नोट मध्ये काय एक्सप्लेन करायचं. दुसरी गोष्ट लॅमार्किझम आणि डार्विन्स थिअरी ऑफ इव्होल्युशन या दोन्ही थिअरीमध्ये नेमका फरक काय आणि नेमका साम्य काय हे सुद्धा लक्षात येत नाही. तर हा सगळा गोंधळ टाळण्यासाठी आपण ही लॅमार्कची थिअरी लॅमार्किझम आपण वेगवेगळ्या पार्टमध्ये डिवाइड करणार आहोत. The first part, we are going to learn about what is the meaning of actual Lamarckism, what is the theory of Lamarck. After that, we are going to learn why this theory of Lamarck was disapproved. ही theory मान्य का झालेली नाही. In third part, we are going to learn what are the basic differences, or what is the basic difference between Lamarckism and Darwin's theory of evolution. And finally, I will tell you that which part you have to remember from exam point of view as usual. So let us start with our Lamarckism. He was a French naturalist, and according to his theory, some morphological changes take place in lifespan of an organism. These morphological changes are transmitted, inherited to next generation. In next generation also, again some morphological changes will take place, and they will be again transmitted to next generation. So these morphological changes that occur in the body of organism in its lifespan are responsible for evolution. And Lamarck called this as use or disuse of organ. So what is the meaning of use of organ? Using a particular organ is called as use of organ. And if that organ is not used for a long time, then that is called as disuse of organ. To explain this use and disuse of organ, Lamarck gives certain example. And first example is evolution of giraffe. Neck of giraffe become long because giraffe extend its neck to browse on the leaves that are present in the upper part of the plant, and that is why this process continued in many generations. And because of the use or extensive use of neck, finally that neck become long. Second example is evolution of snake. So this is the image that will explain evolution of snake. In evolution of snake, you can see ancestor of that snake is reptile or reptile-like animal. But that reptile-like animal started living in burrows. म्हणजे त्या reptile सारखे दिसणाऱ्या किंवा सरड्यासारख्या दिसणाऱ्या प्राण्याने बिळांमध्ये राहायला सुरुवात केली. Well, legs were not used at all. Appendages were not used. That means disused. And that is why finally they disappeared and that reptile-like animal evolved into snake. Characters acquired by an organism in its lifespan because of use or disuse of the organ are called as acquired characters. Acquired या शब्दाचा अर्थ होतो प्राप्त झालेला. एखादा सजीव आपल्या पूर्ण जीवनकालात काही विशिष्ट ऍक्टिव्हिटीमुळे काही अवयवांचा यूज करतो, जास्त वापर करतो किंवा काही अवयवांचा वापर करत नाही. सो बिकॉज ऑफ दिस सम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम अँड दिस न्यू कॅरेक्टर्स आर कॉल्ड एज acquired characters. These acquired characters are transmitted from one generation to next generation, and transmission of this character from one generation to next generation is called as theory of inheritance of acquired character. This is also known as Lamarckism. You already most of the part of this theory is disapproved. म्हणजे या थिअरीचा बराचसा भाग आज मान्य केला जात नाही. आता याचं कारण काय तर बघा पुन्हा एकदा समजून घ्या. लॅमार्कचं म्हणणं असं होतं की प्राणी सजीव त्याच्या आयुष्यात काही अवयवांचा वापर करतो व काही अवयवांचा वापर करत नाही. ज्या अवयवांचा तो वापर करत नाही ते अवयव नष्ट होतात व ज्या अवयवांचा वापर करतो ते अवयव त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होतात आणि ही मॉडिफिकेशन पुढच्या पिढीत ट्रान्समिट होतात, ज्याला त्याने नाव दिलं यूज ऑर मिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स. आता बघा त्याने अजून एक एक्झाम्पल दिलेलं. एक्झाम्पल असं होतं की आयरन स्मिथ जो असतो, आयरन स्मिथ म्हणजे लोहार, तो सतत हातोड्याचा वापर केल्यामुळे त्याचे दंडाचे स्नायू किंवा त्याच्या शोल्डरचे स्नायू हे जास्त मजबूत झालेले असतात. पण असं कधी होत नाही की त्या आयरन स्मिथच्या मुलाचे स्नायू सुद्धा कसे असतील, जन्मापासूनच मजबूत असतील. त्याला ते काम केल्यानंतरच ते स्नायू किंवा स्नायूंमध्ये मजबूती प्राप्त करता येईल. दॅट मीन्स द कॅरेक्टर्स दॅट आर ॲक्वायर्ड इन वन जनरेशन are not transferred to next generation as Lamarck told, and that is why this Lamarckism or Lamarck theory was disapproved.
आता डार्विनच्या सिद्धांतात आणि या लॅमार्किझमच्या सिद्धांतात नेमका फरक काय? कारण दोन्ही सिद्धांत सगळ्यात शेवटी काय करतात, इव्होल्युशनकडेच पॉइंट आउट करतात आणि दोघांमध्ये साम्य पण बरेच आहे. तर मूलभूत फरक तुम्ही लक्षात घ्यायचा आहे की लॅमार्कने असं सांगितलेलं की एखाद्या प्राण्यामध्ये इव्होल्युशन कशामुळे होतं, तर तो एखाद्या ऑर्गनचा यूज करतो किंवा डिसयूज करतो, and because of this use or disuse of the organ, finally this process continues for many generation and a new species is developed. तर याच्या बरोबर उलट डार्विनचं मत असं होतं की यूज आणि डिसयूज पेक्षा एखादा प्राणी आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस करतो, ज्याला म्हणतात ॲडॅप्टेशन. आणि ही ॲडॅप्टेशन अनेक जनरेशन मध्ये चालू राहतात आणि या जनरेशनमुळे या ॲडॅप्टेशन्समुळे सर्वात शेवटी एक नवीन स्पीसीज तयार होते. तर हा त्यांच्यामधला फरक आहे. लॅमार्क टोल्ड दॅट evolution takes place because of use or disuse of the organ, while Darwin said that evolution takes place because of the adaptation in order to adjust to the changing surroundings. Include while writing a short note on this Lamarckism. So in first point you have to explain that what is meaning of use or disuse of the organ, which is given in the first paragraph. After you explain what is the meaning of use and disuse of the organ, you have to explain with the examples that are given in second paragraph. There is example of giraffe, example of snake, example of ostrich and emu, and example of swan and duck. You can use any one or any two examples. After you explain the use and disuse of organ in second point with examples, in third point you have to explain that is transmission of this acquired character from one to second generation. It is called as the theory of inheritance of acquired character, or called as Lamarckism. So your note will be in 3 to 4 points. First point, principle of use or disuse. Second point, examples to explain that use and disuse. Third point, what is the meaning of acquired character, and last, transmission of acquired character from one to second generation. It is called as Lamarckism. So that will be your short note, maybe for 3 months. Speciation. What is the definition of speciation? The formation of new species of plant or animal because of the process of evolution is called as speciation. आता या टॉपिक मध्ये आपण स्पीसीज हा शब्द पुन्हा पुन्हा ऐकलेला आहे, बऱ्याच वेळा मी या शब्दाची पुनरावृत्ती केलेली आहे. आता स्पीसीज म्हणजे काय आपण ते समजून घेऊया. सो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन रिप्रोड्यूस नॅचरली अँड दे कॅन प्रोड्यूस अ न्यू इंडिव्हिज्युअल दॅट इज फर्टाईल. म्हणजे असा एखादा सजीवांचा किंवा प्राण्यांचा ग्रुप की ज्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होऊ शकतं आणि या रिप्रोडक्शन जन्माला येणारा सजीव सुद्धा काय असणार, रिप्रोडक्शन करण्यास सक्षम असणार. तो सुद्धा रिप्रोडक्शन करून त्या पुढची पिढी तयार करू शकतो. आपण याचं एक्झाम्पल घेऊया. घोड्यांमध्ये 64 क्रोमोझोम्स असतात. तर 2 घोड्याच्या रिप्रोडक्शन मधून घोडा तयार होणार. त्या घोड्यामध्ये पण किती क्रोमोझोम असणार, 64, म्हणजे आपल्या पेरेंट एवढेच. आणि त्यामुळे हा घोडा पुढची पिढी तयार करू शकतो. त्याचप्रमाणे डॉंकीज, गाढव, donkeys can reproduce to produce a new individual. Now in donkeys there are 62 chromosomes. The donkey in the next generation also has 62 chromosomes. That means it is normal, and that is why this donkey is fertile and it can produce second generation. But now horse and donkey, as I told you, in horse there are 64 chromosomes and in donkey there are 62 chromosomes. By reproduction between horse and donkey, animal is produced, which is called as mule. In mule there are 63 chromosomes. आता तुम्ही लक्षात असं ठेवायचं आहे की ज्यावेळी पुढच्या पिढी जन्माला येणाऱ्या प्राण्याचे क्रोमोझोम हे त्याच्या पेरेंट एवढेच असणार, त्याच वेळी तो प्राणी नॉर्मल असणार, फर्टाईल असणार. पण इकडे या म्यूल मध्ये 63 क्रोमोझोम आहेत. म्हणजे त्याचा एक पेरेंट आहे डॉंकी, त्याच्यापेक्षा एक क्रोमोझोम जास्त आहे, आणि त्याचा दुसरा पेरेंट आहे हॉर्स, त्याच्यापेक्षा एक क्रोमोझोम कमी आहे. म्हणजे हा जो म्यूल आहे, दिस म्यूल विल बी नॉट फर्टाईल. It will be not able to produce next generation, and that is why horse and donkey, they are not of same species. Why? Because when they will reproduce, they cannot produce a fertile individual. Reasons behind this speciation. या ज्या सजीवांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती अस्तित्वात येतात त्याच्यामध्ये नेमकी कारणं कोणती आहेत? So there are 4 reasons. First, genetic variation, changes in gene of each generation. Second is geographic changes. Third, reproductive changes, and last is isolation or geographic and reproductive isolation of a group of organisms.
आपण फक्त शेवटचा मुद्दा अभ्यासणार आहोत. शेवटचा मुद्दा अभ्यासला तुम्हाला वरचे दोन्ही मुद्दे आपोआप लक्षात येतील. पण पहिल्यांदा आपण या तिन्ही शब्दांचे अर्थ समजावून घेऊया. जिओग्राफिक म्हणजे भौगोलिक, रिप्रोडक्टिव्ह म्हणजे पुनरुत्पादन, आणि तिसरा मुद्दा आहे, तिसरा एक नवीन शब्द आहे आयसोलेशन. आयसोलेशन या शब्दाचा अर्थ होतो वेगळे करणे. तुम्ही सध्या कोरोनाची साथ चालू आहे, त्यामध्ये तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल की कोरोना पेशंटना काय करा, आयसोलेट करतात. आयसोलेट करतात म्हणजे त्यांना सगळ्यांपासून वेगळं करतात. आता हे आयसोलेशन मुळे नवीन स्पीसीज कशी तयार होते हे आपण एका अतिशय छान उदाहरणाच्या सहाय्याने जाणून घेऊया. तर तुमच्या समोर एक इमेज आलेली आहे, आणि या इमेज मध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध प्राणी आहे. खरं तर तो आपल्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी आहे, वाघ. पूर्ण जगभरात या वाघाच्या 9 सब स्पीसीज अस्तित्वात होत्या. त्यापैकी 3 शिकारीमुळे नष्ट झाल्या, तरी सुद्धा आज पृथ्वीवर एकूण 6 सब स्पीसीज आहेत. या 6 सब स्पीसीज मध्ये जी स्पीसीज आपल्या भारतात मिळते त्याला आपण म्हणतो बेंगॉल टायगर. पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा इतरत्र सुद्धा हे वाघ मिळतात. आता यातील सगळ्यात मोठा वाघ आहे सायबेरियन टायगर. हा सायबेरियन टायगर आकाराने नेमका केवढा असतो यासाठी आपण पुढची इमेज बघूया. तर हा एक माणूस आहे आणि सायबेरियन टायगर. याच्यात तुमच्या लक्षात येईल की सायबेरियन टायगर हा आकाराने बराच मोठा असतो आणि याचं वजन अगदी 500-550 किलो पर्यंत पण असतं. तसंच सगळ्यात सुमात्रा नावाचं बेट आहे. या सुमात्रा नावाच्या बेटावर जो वाघाची प्रजाती मिळते, सब स्पीसीज मिळते, ही जगातली सगळ्यात लहान सब स्पीसीज आहे. आपण ती पण पाहूया. सो दिस इज अ सुमात्रन टायगर. आता तो सायबेरियन टायगर आणि सुमात्रन टायगर या दोघांच्या आकारात किती प्रचंड फरक आहे बघा. सायबेरियन टायगर 500 किलोचा असतो, तर सुमात्रन टायगरचं वजन 200 ते 250 किलो जास्तीत जास्त एवढं असतं. आता हे नेमकं का झालं, तर सुमात्रा एक काय छोटंसं बेट आहे आणि त्या बेटांवर जे काही वाघ अस्तित्वात होते, थोडक्यात त्याचं काय झालं, आयसोलेशन झालं. आणि या आयसोलेशन नुसार दुसरी गोष्ट, तो उष्णकटिबंधीय भाग आहे, म्हणजे तिकडे थंडी अजिबात नाही आहे. सायबेरिया जी मिळणारे वाघ आहे तिकडे अति प्रचंड थंडी असते, सतत तो भाग बर्फाच्या आधीत असतो. त्यामुळे थंडीपासून संरक्षण मिळण्यासाठी त्या वाघाच्या शरीरात जास्त चरबी असते आणि फर असते, त्यामुळे तो वाघ आकाराने अति प्रचंड झाला. तर सुमात्रन टायगर भक्ष्याची कमतरता, छोटी जागा याच्यामुळे त्याचा आकार लहान राहिला. सो दिस इज एक्झाम्पल दॅट हाऊ न्यू स्पीसीज आर डेव्हलप्ड बिकॉज ऑफ जिओग्राफिक अँड रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन.